السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بڑی درد بھری خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ جس کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے کہ کیسے اس کو بیان کیا جائے کہ اتر پردیش کے اندر ایک شہر ہے ایودھیا۔ تو ایودھیا کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد بدر، مسجد کا نام مسجد بدر ہے، اور اس مسجد کا جو ذمہ دار ہے اس کا نام ہے محمد رئیس۔ تو اس نے مسجد کو ہی بیچ ڈالا، 30 لاکھ روپے میں مسجد کا سودا کر لیا اور مسجد کو ہی بیچ ڈالا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو مسجد کا سودا کر سکتے ہیں۔ یہ قوم کے غدار ہیں، یہ وہ غدار ہیں جو ہمارے آستینوں کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، جو ہماری ہی مسجد میں رہ کر، ہماری ہی صفوں میں رہ کر، ہماری ہی بستی میں رہ کر دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یعنی مسجد کو ہی بیچ ڈالا 30 لاکھ روپے میں، اور 15 لاکھ روپے اس نے لے لیے ہیں، اور 15 لاکھ روپے وہ بعد میں لے لے گا۔ یہ خبر کوئی ایسی خبر نہیں ہے، چھپی ہوئی خبر ہے، آپ بھی سرچ کریں گے تو آپ کو بھی یوٹیوب پر یہ خبر مل جائے گی۔ تو آج کل 2-3 دن پہلے کی خبر ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اور تمام مسجدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تمام مدرسوں کی حفاظت فرمائے، تمام خانقاہوں کی عبادت خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، اور تمام دینی اداروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسجد کا ذمہ دار ہمارا کیسا ہو۔ مسجدیں تو بہت بنا دی، مسجدیں بہت ہیں، پورے ہندوستان میں مسجدیں بہت ہیں اور بن بھی رہی ہیں، انشاءاللہ اور بھی بنیں گی، لیکن مسجد کا ذمہ دار کیسا ہونا چاہیے کہ اس طرح کے مسجد کے ذمہ دار ہونے چاہیے کہ جس کو دین کا نہیں پتہ ہے، جس کو قرآن کا نہیں پتہ ہے، جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور جو مسجد کا سودا کرنے کے لیے تیار، مدرسے کا سودا کرنے کے لیے تیار، وہاں بچے پڑھتے تھے اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ہوتی تھی، اس مسجد کو اس ظالم نے بیچ ڈالا۔ کیا اس طرح کے اس قسم کے لوگ ہماری مسجدوں کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں؟ یہی ہیں وہ ظالم لوگ کہ جو ہمارے آستین کے سانپ ہیں، نہ وہ مسجد میں امام کو ٹکنے دیتے ہیں، نہ مؤذن کو ٹکنے دیتے ہیں، اور اڑوس پڑوس کے، مسجد کے، محلے کے، بستی کے جتنے بھی لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، ان کی ناک میں بھی دم یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو علم سے، قرآن سے، احادیث سے کوئی ان کو دلچسپی نہیں ہے، نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے۔ اور پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ایسے آڑے وقت میں اور ایسے مشکل گھڑی میں یہ لوگ اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ مسجد کا سودا کرنا ایمان کا سودا کرنا ہے۔ مسجد کو بیچنا یا مسجد کی جگہ کو بیچنا، ایک تو مسجد کو بیچنا ہے، یہ تو ہے ہی ظلم، لیکن اگر کوئی زمین مسجد کی ہے، مسجد کے نام پر اس زمین کو مسجد کے نام پر کر دیا گیا ہے کہ اس زمین پر مسجد بنے گی، اس زمین کو بھی نہیں بیچ سکتے آپ۔ مسجد کی زمین کو بیچنا یا مسجد کے کسی بھی سامان کو بیچنا ناجائز حرام ہے۔ مسجد کے سامان کو بیچنا جب ناجائز حرام ہے تو پوری مسجد کو بیچنا تو کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اور عذاب ہمارے اوپر نازل نہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، خیر اس کا فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے، ہم تو اس کے بارے میں دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسجد کا ذمہ دار دیندار ہو۔ مسجد کا ذمہ دار ایسا دیندار ہو جس کو قرآن کا پتہ ہو، جس کو حدیث کا پتہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ آدمی وابستہ ہو، اس کو پتہ ہو کہ دین کیا چیز ہے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف و ڈر ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو، تمام مسلمانوں سے گزارش یہ ہے کہ تمام مسلمان ہمت نہ ہاریں، یہ آزمائش کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آزما رہے ہیں۔ جو اس آزمائش میں پاس ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہوگا، مومن ہوگا، اور جنت اسی کے لیے ہے، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہم حوض کوثر پیئیں گے۔ یہ آزمائش کا وقت ہے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، تو کفار مکہ ان پر اتنا ظلم کرتے کہ نیچے آگ کے انگارے ڈالتے اور پھر ان کو لٹاتے اوپر سے، تو ان کے جسم سے چربی اور خون پگھلتی، اس خون اور چربی سے وہ آگ بجھتی، اتنا ظلم ان پر ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ پر اتنا ظلم ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ ظلم تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ سے پہلے آنے والے جتنے لوگ تھے جو مسلمان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا آزمایا کہ ظالموں نے لوہے کی کنگھی سے ان کے بدن کو ہی چھیلا، لوہے کی کنگھی سے ان کے بدن کو، ان کی کھالوں کو اس طرح چھیلا۔ یہ آزمائش تھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ ان پر کس طرح ظلم کیا گیا، کس طرح جو ہے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارے۔ تو اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، کوئی ہمت نہ ہارے، کوئی بھی مسلمان ہمت نہ ہارے، ہمت سے کام لیں۔ اگر مسجد کی حفاظت کرتے ہوئے آپ اس دنیا سے چلے گئے تو آپ شہید کہلاؤ گے۔ مسجد کی حفاظت کرتا ہوا کوئی آدمی چلا گیا، مدرسے کی
की हिफाजत करता हुआ, अपने बीवी बच्चों की कोई आदमी हिफाजत करता हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको शहीदों का दर्जा अता फरमाते हैं। दुनिया में जहाँ भी मस्जिदें तामीर होती हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की मुंतखब जगह हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन जगहों को चुना हुआ है कि यहाँ मस्जिद तामीर होगी, क्योंकि जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाएगा, अल्लाह का कलाम पढ़ा जाएगा, और जहाँ पर 5 वक्त की नमाज़ें होंगी, तरावी होंगी, और रमज़ान का एहतिकाफ़ होगा, तो जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत होगी और जहाँ पर जो है दिन का सारा काम होगा, तो वो जगह तो कोई आम जगह तो नहीं हो सकती, वो बड़ी ख़ास जगह है। तो ये जो जगहें होती है मस्जिद की, ये वो जगहें हैं कि इन जगहों को अल्लाह तबारक व तआला ने चुना हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा जगह अगर कोई है तो वो मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा जगह है। और इस ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मस्जिद को बनवाया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इस ज़मीन पर आकर बैतुल्लाह शरीफ को तामीर फरमाया। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना आए, तो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई। अपने लिए घर नहीं बनाया, सबसे पहले मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई। अमेरिका के अंदर और बाहर कंट्रीज़ के अंदर आप सर्च करें, बहुत सारी जगह आपको मिल जाएंगी कि मुसलमानों ने इतनी कोशिशें की कि चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। चर्च था पहले, लेकिन आज वहाँ पर अज़ान होती है और आज वहाँ पर 5 वक्त की नमाज़ हो रही है। लेकिन यहाँ ये देखा जा रहा है कि यहाँ मस्जिदों को जो है मंदिरों में और चर्चों में तब्दील किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुसलमान हिम्मत हार रहे हैं। हिम्मत नहीं हारना है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश है। अगर आपसे नहीं होता है, अगर आपसे ज़िम्मेदारी नहीं संभाली जा रही, मदरसे की, मस्जिद की, किसी भी दीनी दरसगाह की आपसे ज़िम्मेदारी नहीं संभाली जा रही, तो आप वहाँ के बड़े उलमा से रब्ता करें कि हमसे नहीं हो रहा है, अब हम बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, पानी सर के ऊपर से जा चुका है, अब हम ज़िम्मेदारी नहीं संभाल सकते, तो आप उसको छोड़ दें, किसी और को ज़िम्मेदारी लें। अगर कोई भी आपकी मस्जिद की ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा है, तो आप जमीयत से कॉन्टेक्ट करें, मौलाना अशरफ मदनी साहब से, मौलाना महमूद मदनी साहब से, और जो आपके इलाके के बड़े हैं जमीयत के, उनसे आप रब्ता करें। वो आपको जो है गाइड करेंगे, वो आपको बताएंगे आपको क्या करना है। लेकिन आपसे अगर नहीं हो रहा है, तो आपको इजाज़त नहीं है कि आप मस्जिद की ज़मीन को बेचेंगे, आप मदरसे की ज़मीन को बेचेंगे, आपको हर की इजाज़त नहीं है। जिस बस्ती में मस्जिद होती है, तो वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब इज्तिमाई नहीं आता है। एक आदमी को अज़ाब आ सकता है, लेकिन पूरी बस्ती हलाक बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मस्जिद है, और मस्जिद में जब अज़ान होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस अज़ान की बरकत से रहमतों के फरिश्ते नाजिल फरमाता है और शैतान को वहाँ से दूर भगाता है। आपने देखा होगा जब अज़ान होती है तो कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ते क्यों चीखते हैं? कुत्ते क्यों चिल्लाते हैं? क्योंकि वो शैतान को भागता हुआ देखते हैं। तो जब अज़ान होती है तो रहमत के फरिश्ते आते हैं, और जब रहमत के फरिश्ते आते हैं तो पूरी बस्ती के ऊपर आते हैं और शैतान वहाँ से भाग जाता है। तो मस्जिद का तो कितना फ़ायदा है, और मस्जिद की वजह से हमारा ईमान महफूज है, हमारे बच्चों का ईमान महफूज है, दीन की बातें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे कानों में पहुँचती रहती है। अगर मस्जिद है, हम गुमराही से बचते हैं, और हम कुफ्र और शिरक और बिदअत से हम लोग बचते हैं मस्जिद के होने की वजह से। तो मस्जिद जो है ना, वो अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है। अब इस अमानत में कोई आदमी खयानत नहीं कर सकता है। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, अन्नल मसाजिद लिल्लाह, कि ये मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला का घर है, अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है। कोई किसी की अमानत का सौदा नहीं कर सकता है, ना कोई किसी की अमानत को बेच सकता है। और एक और ज़रूरी बात सुन लें कि जितने भी मदरसे हैं, जितने भी मसाजिद हैं, इन तमाम के अपने डॉक्यूमेंट्स मजबूत बना लें। हमारा ताल्लुक़ क्या है मस्जिद से? बस आए, नमाज़ पढ़ के चले गए। मस्जिद में कौन आता है, कौन जाता है, किसकी वो मस्जिद है, कौन इसके ज़िम्मेदार है, हम जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स हैं भी या नहीं है, इसके कागजात, इसके पेपर कुछ है या नहीं है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर हमने पूछ लिया तो हमारे 1500 रुपये खर्च हो जाते। ओ भाई, अगर आज आपके 1500 रुपये खर्च हो जाते कोई बात नहीं, कल क़यामत के दिन मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके 1500 बचाने की वजह से पूरी मस्जिद ही हाथ से चलेगी तो फिर क्या करोगे? तो तमाम जितने भी मस्जिदें हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उन बस्ती वालों का, उन महल्ले वालों का, उन गली वालों का और उन गांव वालों का, शहर वालों का फ़र्ज़ है कि वो अपनी हर मस्जिद के बारे में ये जानकारी हासिल करें कि हमारी मस्जिद, जिस मस्जिद में हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, इसके कागजात हैं या नहीं है, इसके पेपर मजबूत हैं या नहीं है। अगर हैं तो बहुत अच्छा है, माशाल्लाह है। अगर नहीं है तो आप अपनी मस्जिद के डॉक्यूमेंट्स मजबूत बना लें। अगर आपके मजबूत कागजात होंगे, पेपर आपके मजबूत होंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कोई आपकी मस्जिदों को बेच दे। मस्जिदों के सौदे क्यों हो रहे हैं? मस्जिदों के सौदे इसलिए हो रहे हैं, मस्जिदों पर बिल्डोज़र चल रहे हैं और मस्जिदों को गिराया जा रहा है, मस्जिदों को बेचा जा रहा है, सौदे किए जा रहे हैं। वो इसलिए कि मस्जिद के कागजात नहीं है, मस्जिद के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मस्जिद का कुछ है नहीं। बस किसी ने, पुराने बुजुर्ग थे, कोई अपनी ज़मीन को देकर चले गए और किसी ने वहाँ पर मस्जिद तामीर कर दी, बस ख़त्म। अब आ रहे हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं, बल्कि मस्जिद से हमारा इतना ताल्लुक़ ना हो कि भाई नमाज़ पढ़े और गायब हो गए, बल्कि मस्जिद से हमारा ताल्लुक़ हो कि जिस
مسجد میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کے کاغذات، اس کے پیپر اور اس کے ڈاکومنٹس مضبوط ہیں یا نہیں ہیں تو بہت اچھا ہے، نہیں ہے تو بہت جلد یہ فکر کریں کہ اپنے مسجد کے پیپر بنا لیں تاکہ کسی کو ہمت نہ ہو آپ کی مسجد کے سودا کرنے کا۔